السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری ڈاکومنٹری معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر ہے، جب ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اپنے بھی غیر ہوتے چلے گئے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صادق و امین ہونے کے گن گایا کرتے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے سے انکاری ہو گئے۔ لیکن جن کے دلوں کو اللہ نے چن لیا تھا وہ تو فوراً ایمان لے آئے، لیکن جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تھی وہ اپنی ضد پر اڑ گئے، اور نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیف دینے لگے۔ کبھی کمر پر غلاظت ڈالی گئی تو کبھی راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی آوازیں کسی گئی اور کبھی جادوگر کہہ کر دل شکنی کی گئی، اور کبھی سفر طائف میں آپ پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک خون سے بھر گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی۔ معراج ایک ایسا حیرت انگیز، روح پرور اور دلچسپ واقعہ ہے کہ اس کو پڑھ اور سن کر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ معراج کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہوں پر موجود ہے، اور سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ باقی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز یعنی کام بنانے والا نہ ٹھہراؤ۔ اے ان کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، بے شک وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ معراج کا واقعہ نبوت کے 11ویں سال اور ہجرت سے 2 سال پہلے پیش آیا۔ 27 رجب کی سہانی اور نور بھری رات ہے، اور نبیوں کے سردار مدینے کے تاجدار ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز ادا فرمانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن یعنی چچا کی بیٹی حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما ہے کہ گھر مبارک کی چھت کھلی۔ حضرت جبرائیل نیچے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے سینے کو چاک کیا گیا اور اسے زمزم سے دھو کر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اسی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا، اور اس کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ جہاں تک نگاہ پہنچتی وہاں وہ اپنا قدم رکھتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 جگہ پر اتر کر نماز پڑھنے کو کہا گیا۔ پہلی جگہ وہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت ہوگی یعنی مدینہ منورہ، دوسری جگہ طور سینا پر جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے، اور تیسری جگہ بیت لحم میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں تشریف لے آئے جہاں مسجد اقصی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کو مسجد کے دروازے میں موجود اس کوڑے سے باندھا جس سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام اپنے براق باندھا کرتے تھے۔ پیارے آقا کی شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس
मुक़द्दस में तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को जमा किया गया। सब ने आपको खुश आमदीद कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ सब नबियों की इमामत फरमाई और नमाज पढ़ाई। यानी जो भी नबी पहले आ चुके अपनी अपनी उम्मत के लिए अब वो सारे आका के पीछे हाथ बांध कर खड़े हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ सफर शुरू फरमाया और हर बुलंदी को पीछे छोड़ते हुए आसमान की तरफ बढ़ते चले गए। पहले आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत आदम से, दूसरे आसमान पर हजरत यहया और हजरत ईसा से, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ से, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस से, पांचवें आसमान पर हजरत हारून से, छठे आसमान पर हजरत मूसा से और सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और सब नबियों ने आपको खुश आमदीद कहा। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के पास तशरीफ लाए। ये एक नूरानी बेरी का दरख्त है जिसकी जड़ छठे आसमान पर और शाखें सातवें आसमान के ऊपर हैं। सिदरतुल मुंतहा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 नहरें देखी, 2 खुफिया और 2 जाहिर। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि खुफिया नहरें 2 जन्नत की नहरें हैं जिनका नाम कौसर और सलसबील हैं और जाहिर नहरें नील और फरात हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़े तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आगे जाने से इनकार कर दिया और कहा कि नूर से मेरे पर जल जाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और बुलंदी की तरफ सफर फरमाते हुए एक मकाम पर तशरीफ लाए जिसे मस्तवी कहा जाता है। ये वो मकाम है जहाँ फरिश्ते लौह महफूज पर रोजाना के अहकाम इलाहिया लिखते हैं। फिर मुस्तवी से आगे बढ़े तो अर्श आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे भी ऊपर तशरीफ लाए और फिर वहाँ पहुँचे जहाँ खुद कहाँ और कब भी खत्म हो चुके थे, क्योंकि ये अल्फाज जगह और जमाने के लिए बोले जाते हैं। और जहाँ हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे वहाँ ना जगह थी और ना जमाना। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बहार है शादियाँ मुबारक, चमन को आबादियाँ मुबारक, मलक फलक अपनी अपनी लय में ये घुरआना दिल का बोलते थे। वहाँ फलक पर यहाँ ज़मीं में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे। ये छूट पड़ती थी उनके रुख की कि अर्श तक चांदनी थी छटकी। वो रात क्या जगमगा रही थी, जगह जगह नस्ब आईने थे। नई दुल्हन की फबन में काबा निखर के संवरा, सवर के निखरा, हजर के सदके कमर के एक तिल में रंग लाखों बनाओ के थे। नजर में दूल्हा के प्यारे जलवे, हया से मेहराब सर झुकाए, सियाह पर्दे के मुंह पर आंचल, तजल्ली ज़ात बहत से थे। यहाँ अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब को वो कुर्बे खास अता फरमाया कि ना किसी को मिला ना मिले। मेराज के दूल्हा ने बेदारी की हालत में सर की आंखों से अपने प्यारे रब का दीदार किया और ना कोई पर्दा था, ना कोई हिजाब, ना कोई मकान था, ना कोई फरिश्ता और ना कोई इंसान। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट कलाम फरमाया। मेराज की रात आपको ये तोहफा दिया गया कि आपकी उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज की गई, लेकिन बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आप दोबारा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते रहे, यहाँ तक के 5 नमाजें रह गई और फरमाया कि 5 पढ़ने से 50 का सवाब मिलेगा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर तशरीफ लाए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत की सैर कराई गई। जन्नत की इमारतें मोतियों की और इसकी मिट्टी मुश्क की थी और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 नहरें देखी, एक पानी की, दूसरी दूध की, तीसरी शराबे तहूर की जिसका नशा नहीं होता और चौथी शहद की। जन्नत के अनार जिसामत में डोलों की तरह और परिंदे ऊंटों की तरह। और इसमें अल्लाह पाक ने अपने नेक बंदों के लिए वो इनामात तैयार कर रखे हैं कि ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी दिल पर उनका गुमान गुजरा। जन्नत की सैर के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नहर पर तशरीफ लाए जिसके किनारों पर जौफदार यानी अंदर से खाली किए हुए मोतियों के खेमे थे और उसकी मिट्टी खालिस मुश्क थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये कौसर है जो आपके रब ने आपको अता फरमाई है। जन्नत की सैर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
जहन्नम का मुआयना कराया गया वो इस तरह कि आप जन्नत में ही मौजूद थे और जहन्नम से पर्दा हटा दिया गया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे देख लिया, फिर इसे बंद कर दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस सिदरतुल मुंतहा पर तशरीफ लाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए और जाते वक्त दरख्त की जो टहनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमामे से लगने से हिली थी वो हिल रही थी और बिस्तर भी गर्म था। दोस्तों इस वाक़े की मजीद तफसील के लिए आप मिराज मुस्तफ़ा किताब का मुताला फरमाएं। पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। है मर्तबा बाला तेरा।